یہ جو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی نا، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، بندہ ساری دنیا کی دولت جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد کہ یہ ساری دنیا کی دولت لے لے، اپنی ایک آنکھ دے دے، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ بہت عظیم نعمت اللہ نے یہ جو زبان عطا فرمائی، یہ جو منہ عطا فرمایا نا، اتنی عظیم نعمت۔ ان سے پوچھو اس نعمت کی قیمت، جن کے پاس منہ ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، منہ ہاں کر کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے جو یہ پیر عطا فرمائے ہیں نا، اس کی قیمت آپ اس سے پوچھئے گا میرے بھائی، جن کے پاس یہ پیر نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں گفتگو پر شروع کرنے لگا ہوں، اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے میری بات سنیے گا۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو پیر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو منہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، لیکن آپ نے ان نعمتوں کا حق کیسے کر کے ادا کیا؟ آپ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ یہ جو پیر اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، یہ پیر آپ کو کس لیے عطا فرمائے تھے؟ یہ پیر اس لیے آپ کو دیے گئے تھے تاکہ ان پیروں سے چل کر کے آپ اللہ کے گھر کی طرف کو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ان پیروں سے چل کر کے۔ لیکن ہم نے ان پیروں کا کتنا حق ادا کیا؟ ہمارے پیر جب اٹھے دوسروں کو مارنے کے لیے اٹھے، ہمارے پیر جب اٹھے حرام کاریاں کرنے کے لیے اٹھے، ہمارے پیر جب اٹھے دوسروں کو ناحق ستانے کے لیے اٹھے، اللہ نے یہ جو آپ کو ہاتھ عطا فرمائے ہیں، یہ کس لیے عطا فرمائے تھے صاحب؟ اس لیے عطا فرمائے تھے تاکہ ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی، ان ہاتھوں سے لوگوں کا سہارا بن سکتے تھے یہ آپ کے ہاتھ۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ ان ہاتھوں کا لوگوں کو ستایا آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے، لوگوں کو مارا آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے۔ اللہ نے یہ جو آپ کو آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تھی، آپ نے ان آنکھوں کا کتنا حق ادا کیا؟ اللہ نے یہ آپ کو نعمت عطا فرمائی تھی، اس لیے آنکھیں عطا فرمائی تھی تاکہ رب کا مقدس کتاب، اللہ کی مقدس کتاب قرآن آپ کے سامنے ہوتا، اس قرآن کو آپ آنکھ سے دیکھ دیکھ کر کے پڑھ لگے ہوتے۔ لیکن آپ نے ان آنکھوں کا کتنا غلط فائدہ اٹھایا صاحب۔ آپ تو لیٹے، یہ جو نوجوان بیٹے ہیں میرے بھائی، یہ کیا کرتے؟ اپنی آنکھوں کا کیسا استعمال کرتے ہیں؟ یہ لیٹتے ہیں رات میں لحاف میں، اندر لیٹنے کے بعد کان میں ایئر فون لگانے کے بعد یہ اپنے فون کی اسکرین پر گندی تصاویر دیکھتے ہیں، گندے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، نیند برہنہ تصویریں لڑکیوں کی دیکھتی ہے۔ میرے بھائی کا تیرے دل میں کبھی خیال نہیں آتا جب تو اکیلا لیٹا ہوتا ہے، تیرے فون پر گندی تصویریں ہوتی ہیں، رقاصہ ناچ رہی ہوتی ہیں، گندی لڑکیاں تیرے فون کی اسکرین پر ہوتی ہیں، کیا تجھے کبھی بھی خیال نہیں آتا اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا؟ تجھے تو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا صاحب کہ تو کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اٹھا لے یا نیند برہنہ لڑکیوں کی تصویر اپنے فون کی اسکرین پر دیکھے۔ نا 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 میرے محبوب کا، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا تو کسی کی بہن کی تصویر کو دیکھتا، تجھے تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا اگر کسی موقع پر کسی کی بہن کی عزت پر کوئی حملہ کرے نا تو اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر کے اس کی عزت کا تحفظ فرما دے، اپنے پیروں سے چل کر کے اس کی عزت کا تحفظ فرما دے۔ لیکن ہم نے کتنا حق ادا کیا؟ اللہ نے یہ کان جیسی عظیم نعمت ہمیں کس لیے عطا فرمائی تھی؟ اس لیے یہ کان عطا فرمائے تھے تاکہ اپنے سے بڑے کی بات کو سنتے اور سن کر کے اس کی بات پر عمل کرتے، اپنے والدین کی باتوں کو سنتے، سننے کے بعد ان کی باتوں پر عمل کرتے۔ لیکن ہم نے کتنا غلط فائدہ ان کان جیسی عظیم نعمت کا اٹھایا صاحب۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے کچھ زبان تو ایسے ہیں میرے بھائی جو جب تک ایئر فون کان میں نہیں لگاتے، جب تک گانے نہیں سنتے ہیں، جب تک انہیں نیند نہیں آتی ہے، جب تک وہ کہتے ہیں ہماری نیند اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اور تجھے کیا پتا ہے تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، اور تجھے کیا نہیں معلوم ہے اس دنیا پر کتنے سال جی سکتا ہے، کتنی سال اس دنیا پر رہنے کے بعد لوگوں کو مار سکتا ہے، لوگوں کو ستا سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے نیند برہنہ لڑکیوں کی تصویریں دیکھ سکتا ہے۔ ان کانوں سے جو اللہ نے قرآن سننے کے لیے تجھے دیے تھے، ان کانوں سے تو نے کیا کیا؟ گانے سنے، ایسے ایسے گانے کہ سننے والے کو حیا آ جائے۔ لیکن ہماری حیا کہاں جا کر کے مر گئی میرے بھائی؟ تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو کتنی سال تک دنیا میں بھیجا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا عمر کتنی ہو رہی ہے؟ آج کے وقت میں انسان کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال یا زیادہ میں زیادہ 100 کروس کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد موت آنی ہے، اس کے بعد دنیا سے جانا ہے۔ اور جب دنیا سے جاؤ گے نا، جن دوستوں کو آپ نے بڑا وقت دیا، جو دوست آپ کے کہا کرتے تھے میرے بھائی جب تک تجھے نہیں دیکھوں نا میرا دن بھی اچھا نہیں کرتا، میری رات بھی اچھی نہیں کرتی، جب تیری روح کا اور تیرے جسم کا تعلق منقطع ہوگا، جدا جدا ہو جائے گا، اب وہی دوست جو پہلے تجھ سے بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے اب وہ بھی کہیں گے جلدی قبرستان اس کے جنازے کو لے کر کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی باڈی سے
बदबू आने लगे, इसके जिस्म से बदबू आने लगे। तेरी वही बीवी जो कहती थी मेरे सरदार जब तक तुझे नहीं देखती हो ना तो दिन अच्छा करता है, ना तो रात अच्छी करती है, ना सुबह अच्छा करता है, ना शाम अच्छा होता है। अब तेरी वही बीवी भी कहेगी मेरे सरदार को जल्दी कब्र में रख करके आओ, कहीं ऐसा ना हो इसकी बॉडी से बदबू आने लगे, कहीं ऐसा ना हो इसके जिस्म से कीड़े बहने लगे। अल्लाह अकबर। हमने क्या दिया इस दुनिया के लिए? हमने उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की कमाई के लिए आपने हराम और हलाल में फर्क नहीं किया। ये बच्चे आपको क्या देने वाले हैं? ये बच्चे क्या देंगे? जैसे कि तेरा इंतकाल होगा ना, ये तेरे बेटे जिनसे तू बड़ी मोहब्बत करता था, जो तुझसे कहते थे मेरे बाप जब तक तुझे नहीं देखता हूँ ना तो दिन अच्छा करता है, ना तो रात अच्छी करती है। अब ये तेरे वही बेटे होंगे, चार बेटे, चारों कांधे लगाए होंगे। एक साइड में एक का कांधा होगा, दूसरी साइड में दूसरे का कांधा होगा, तीसरी साइड में तीसरे का कांधा होगा, चौथी साइड में चौथे का कांधा होगा। और लेकर के चले होंगे, कहाँ लेकर के चले होंगे? उस सुनसान घर में रख करके आएंगे जहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं होगा, जहाँ पर कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं होगा, जहाँ पर तू चीखता रहेगा। ना तो तेरी माँ बचाने आएगी, ना तो तेरा बाप बचाने आएगा। मैं तुझसे पूछता हूँ तूने उस कब्र के लिए क्या तैयारियां की हैं? अगर तुझसे आज गुफ्तगू होने लगे कि साहब कब्र की तैयारियां कर लो, हशर की तैयारियां कर लो, तब जवान कहते हैं मौलाना भी बड़ी उम्र है, बाद में देखा जाएगा। मेरे भाई कब देखा जाएगा? जब तू कब्र में चला जाएगा, जब ये तेरे रुफाका तुझे कब्र में छोड़ करके वापस आ जाएंगे, तब देखा जाएगा। और तुझे मालूम है जिस दुनिया की मोहब्बतों के चक्कर में तू पड़ा है, इनकी हकीकत सिर्फ इतनी है, ये जब तक काम आती है, जब तक इंसान के रूह का और उसके जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है। लेकिन जैसे कि ताल्लुक मुनक़ता होता है, खत्म होता है, जुदा जुदा होता है, अब बीवी की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बाप की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बेटे की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब औलाद की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बहन की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब माँ की मोहब्बत दम तोड़ देती है। आप कहेंगे मौलाना फिर किसकी मोहब्बत काम आती है? तो जरा ज़हन करीब करो, जब जहाँ पर बेटे की मोहब्बत दम तोड़े, माँ की मोहब्बत दम तोड़े, बाप की मोहब्बत दम तोड़े, उस काली कोठरी में जब तुझे रखा जाएगा ना तो किसी और की नहीं मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। और तेरी कब्र में जब मेरे आका आएंगे ना तो फिर फरिश्ते भी कहेंगे अरे मुबारक हो, नसीबों वाला है तेरी कब्र में आमिना का लाल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, समझ में आ रही बात आपके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा दिल और कर रहा है सुनने को, कह देंगे सुभान अल्लाह। एक महसूस करो आप, आज आपसे कहा जाए ना कि अल्लाह और रसूल के लिए वक्त दो, आप कहते हो कि हमारे पास वक्त नहीं है, बड़ा बिजी है, दौर बड़ा बिजी है। कहाँ किसी के पास वक्त रखा है? मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे जब आपको बुलाया जाए, आप कहते हो वक्त नहीं है, दुकान जाना है कि कुछ सामान लेने जाना है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे ना तो फिर आप एक एक घंटा उससे चैट करने को तैयार रहते हो, तब कहाँ से वक्त आता है आपके पास? तब कहाँ से वक्त आता? अल्लाह के लिए कहो तो कहते हो वक्त नहीं है, दोस्त मैसेज करे तो एक घंटा बात करने तैयार। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बुलाया जाए तब कहते हो फिर चले जाएंगे। अभी जिंदगी बहुत है, लेकिन जिससे ये झूठी मोहब्बत का दावा करता है, अगर वो मैसेज करे, अगर वो फोन करे तो फिर घंटे घंटे बात करने तैयार रहता है। और मैं कहता हूँ आज तो जिस दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में पड़ा गया ना, इस दुनिया की मोहब्बत की कहानी बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी है। ये दुनिया कब तक तुझे मोहब्बत करेगी? जब तक तेरे पास जो हुस्न अल्लाह ने दिया है, जब तक ये तेरा हुस्न सलामत है, जब तक तेरा पैसा सलामत है, जब तक तेरा बैंक बैलेंस मजबूत है, जब तक ये दुनिया की हसीना तेरे लिए वक्त भी कुर्बान करेंगी, जान भी कुर्बान करेंगी। लेकिन याद रखिएगा इन दुनिया की मोहब्बतों के चक्कर में जो बंदा पड़ता है, हमने उसे ऐसे भी देखा है, हमने तो कई सारे लोगों को ये भी कहते सुना है जो कहता था मौलाना साहब मैंने उससे बड़ा दिल लगाया था, उससे मैंने बड़ी मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे इग्नोर करने लगी है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई तू उसकी मोहब्बत के चक्कर में क्यों
रो पड़ा के जिससे अपना रुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला जा सका, वो तेरी मोहब्बत की लाज कब रखेगी? और जो अपने माँ बाप की नहीं हो पाई, जिसने 18 साल रख करके अपनी जवान बेटी को कर दिया, अल्लाह अकबर, वो बाप जिसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उसने अपनी नींद कुर्बान की अपनी बेटी के लिए, उसने अपना चैन कुर्बान किया अपनी औलाद के लिए। जब वो नाफरमान बेटी वालिदैन की ना हो सकी तो तेरी कैसे हो जाएगी? यही अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, जिन लड़कों के चक्कर में आप अपना वक्त बर्बाद करती हो ना, ये सोचा करो जिस शिक्षे के बाप ने 18 साल का इसको कमा करके खिला करके कर दिया, लेकिन जब ये बेटा अपने बाप का ना हो सका, जब ये अपनी माँ का ना हो सका, अपनी बहन का ना हो सका, अपनी माँ की इज्जत को इज्जत इसने ना समझा, अपने बाप की इज्जत को इज्जत इसने ना समझा, तो फिर तेरा कैसे हो जाएगा? जरा सोचो, जिस माँ ने 2 साल अपनी छाती का दूध इसको पिलाया, खून की शक्ल में, खून अपना जिगर का दूध की शक्ल में इसको पिलाया, ये उसका ना हो सका तो तेरा कैसे होगा? और जवान तुझसे भी कहूंगा, ये जो अपने पट्टे का पल्लू तक ना संभाल सके, ये तेरे दिल का क्या कीमत जानेगी? अगर दिल ही लगाना था ना तो हसनैन के बाबा से लगा लेता। खुदा की कसम, उनसे अगर तू दिल इस दुनिया में लगाता तो वो जन्नत में ले जा करके छोड़ देते। लगाओ मुस्तफा से दिल। हाँ, है कोई भी नहीं। पढ़ लिए बहुत, दुनिया के नेताओं के चक्कर में भी, दुनिया के हसीनों के चक्कर में भी, दुनिया की हसीनाओं के चक्कर में भी, लेकिन बाद में मिला क्या? बाद में मिला क्या? सिर्फ वही तन्हाई, सिर्फ वही पुरानी खसलतें। मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने शराफत, फैजाने शराफत, फैजाने शहादी, फैजाने शहादी, ख्वाजा का हिंदुस्तान।